जिनु हूँ बात निश्चल ध्रुव जानी, तेई जीव काल ते बचा। जिनु बात निश्चल ध्रुव जानी, जिन्हां ने अडोल अवस्था वाली गल जान ली, अडोल अवस्था वाली बाणी जान ली। बात निश्चल ध्रुव, ध्रुव हुंदा अडोल, अडोल जद अवस्था वो ध्रुव की अवस्था है, डोलदा नहीं जड़ा, वो तां ही ध्रुव तारा कहंदे ने। वो इधर उधर घुमदा घुमदा नहीं, कितों खड़ा रहिंदा। जिन्हां ने वो गल जान ली जिहड़ी मन नूं थिर करन वाली है, मन नूं अडोल करन वाली, जिन्हां ने गल लभ ली समझ ली, वो की है गुरबाणी, या कह लो तुसीं तुरकी बाणी। वैसे जिहड़ी बात है लफ्ज़, बात गुरबाणी होऊगा। जिन्होंने बात निश्चल ध्रुव जानी, बात लफ्ज़ हुंदा है कुछ वार्तालाप, बयान, बख्यान, वो बात है जिन्हों असीं कहने गलबात। समझाउण वेले बात है, बात पाई जाती है ना। कहानी राजा राम की कहानी है जिहड़ी, वो बात है। जिन्हां ने गुरमत समझ ली, जिन्हां नूं गुरमत दे विचों कुछ पल्ले पै गया, जिन्हां दा मन रुक गया, अडोल हो गया, सोई जी काल ते बचा। वो जीव काल ते बचा, वो जीव कल्पना नहीं करता। फिर जिन्हां नूं ये पता लग गया भी हुक्म च चलना जिहड़ा हैगा, भाणे ने हुक्म नाल सब कुछ हुंदा है, हुक्म दे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। साडी सोच विचों, साडे चितवण दे विचों कोई लाभ ही नहीं है। अपना चित बिया हर करे, कबीर कहना जो मेरे चित ना होए। जद ये गल समझ आ गई, कहते जिहड़ी चित बनी आपे छुट जाती है। वो कल्पना ही काल है, काल ते बचा, कल्पना नहीं करता। फिर वो भी जो मिलना मिल जाना, जो नहीं मिलना नहीं मिलना, गल खत्म हो गई। वो इत्थे विराम ला दिंदा, विश्राम ला दिंदा। वो कहना सोचण की लोड़ नहीं, लोड़ समझण की है। गुरबाणी समझी जाओ, तुसीं समझो, गुरबाणी समझो ते हुक्म नूं समझो। सोचो ना, हुक्म नूं देखो। सृष्टि विच जो हो रहा है इहनूं देखो, ते निगाह रखो, समझो जो कर रहा वो ठीक है कर रहा। फिर तुहानूं पता लगू भी वो ठीक है कर रहा। साडी सोच किसी वेले नहीं उहदे नाल जो हो रहा उहदे नाल आउंदी फिट, तो बाद दे विच पता लगदा भी वो ठीक है सी। सोई जी काल ते बचा, वो जी फिर कल्पना नहीं करता, भाणे का विरोध नहीं करता। भाणे का विरोध करना ही काल है, भाणे का विरोध करना काल दे मूँह जाना। महाकाल का विरोध करना काल नूं सदा देना। महाकाल का जिहड़ा विरोध करूगा मारिया जाऊगा, महाकाल का विरोध करूगा मारिया जाऊगा। जिहड़ा महाकाल का विरोध नहीं करता उन्होंने महाकाल कुछ नहीं कहना। तो फिर ना खाई महाकाल, महाकाल नहीं उन्होंने कुछ कहना। तिन तरियो समुंदर रुद्र खिन एक में है, जालहर बिंब जुगती जग रचा। तिन तरियो समुंदर रुद्र खिन एक में। आ जिहड़ा समुंदर है ना भयानक, भवसागर, भयानक लहरां ने जिहदे विच एक क्षण च तर लिया उन्हें। तरना की होंदा हुक्म का, जे विरोध नहीं करता तो तर गया, जे हुक्म का विरोध करता बिच गोते खाई जाता। कोई कम सिरे चढ़ गया, एक कम सिरे चढ़ गया, 10 ना चढ़े, वो गोते जे खाई जाता। जब एक कम सिरे चढ़ गया तो उत्ते नूं आ जाता, थोड़ा जिहा हौसले च हो जाता। जब 10 कम बिगड़ जाते हैं फिर थल्ले नूं चले जाता, चिंता चलिया जाता। जिहड़ा हुक्म भाणे च रहिंदा उहनूं बिगड़े दा अर सिमरे दा उहनूं दोहां दा ही नहीं। ना उहनूं दुख दा, ना सुख दा, ना लाभ दा, ना हानि दा, ना जम्मे दा, ना मरे दा, उहदा कोई फर्क ही नहीं पैंदा। हाँ जी। जलहल बिंब जुगती जग रचा। जगहल
ਬਿੰਬ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਰਜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਆ ਕੁੰਡਲਨੀ ਹੈ। ਝੱਜਾ ਉਰਜੀ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਹੋਰੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ 'ਚ ਗੁੜਝ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਲੇ ਬਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਬਈ ਐਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਗਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਕੁੰਡਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਆ ਜਾਨਵਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਡਰ ਭੈਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਹੀਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਚਾ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਚਾ ਮਚਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਐ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ? ਆ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਚਾ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬੜਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹੀ ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜ ਕੇ ਆ ਹਵਾ ਦਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਨ ਵਜ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਸੇਵੀਏ ਸੱਚਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ, ਉਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ, ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ 'ਚੋਂ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਓ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇ, ਬਸ। ਇਹ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਭ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਣਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋਤ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਜੋਤੇ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ। ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਦੇ, ਦੂਏ ਦੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ, ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ। ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਬੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਰਸੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨੇ ਮਿਟਾਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨੇ ਮਿਟਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਈ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣਾ ਬਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪ ਦਾਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ,
या शब्द गुरु दी ये वडियाई है सारी गुरबाणी। सारी गुरबाणी वाहेगुरु गुरु दी वडियाई है, गुरु दी वाहे है। कहाँ वो वाहे 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 जीओ। वाहे हुंदा वडियाई, गुरु हुंदा परमेश्वर कह लो। शब्द गुरु हुक्म, ओदी हुक्म दी वडियाई है सारी। वो किसी व्यक्ति की वडियाई नहीं है। भाटे कहता है ये गुरबाणी च किसी व्यक्ति की वडियाई ना मन लियो, सारी ही ये वडियाई हुक्म दी है, गुरु की वडियाई है। हाँ जी। कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ, कहत माज शोध जिसै दही भात खाए जियो। कमल नैन मधुर बैन नैन की ने ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਧੁਰ ਬਾਣ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਧੁਨ ਉਪਜਣੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਕਿਤੇ? ਕੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬਾਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ। ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ। कमल वर्गियां अखा नहीं, हिरदे हिरदे विच अखा ने, अंदर अखा ने। अंदर वाली अख ना कहते नहीं देख, या अंदर वाली अख ना देख कहने फिर कमल लैने, उहदा ही नाम कमल लैना। अंदर वाली अख इन्हां ने मत्थे ते बनाती, वो तो फिर बाहर हो जू अख। मत्थे वाली तो बाहर होगी, अंदर वाली नहीं रहिंदी हुंदी वो। हाँ जी। मधुर बैण, मधुर बैण बैण की ने मधुर। मधुर बैण की होंगे ने? प्रेम वाले बैण मधुर बैण होंगे। जे किसी को समझाना भी है प्रेम तो चाहे ना भी हो, झड़क के भी समझा दिए, पर ਉਹਦੇ लाभ वास्ते जी गल समझाइए वो मधुर बैण। वो मधुर बैण है। लाभ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, अपना ना होवे। जे टीचर घूर के भी कहना भी तुसीं क्यों नहीं काम कीता, तो टीचर का लाभ नहीं होना जिन्ना साडा लाभ है। वो मधुर बैणे हुंदे ने। जिहड़ा उहनूं कौड़े मनदा वो नुकसान उठा जांदा। जिहड़ा टीचर की गल नूं कौड़ी मनूगा वो नुकसान उठा जूगा। इवें गुरबाणी 'च कुछ कौड़ियां गल्लां जिहड़ियां कईयां जिहड़ा उहनूं कौड़ी लगदी है जिहनूं वो नुकसान उठा जूगा। जद क्या आंदे एक ना लग गई जो बांस बजाई फूक, गल तो कौड़ी कहती ना। पूरा सतगुर क्या करे जे सिखन में चूक, अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाई फूक, गल तक कौड़ी कहती। पर कही क्यों? कही वो तो रोज मगज मारदा, तुसीं मंनदे ही नहीं। वो रोज मगज मारदा है गुरु सतगुर, तुसीं सुनदे ही नहीं। वो सुनदे ही नहीं, उन्होंने अंधे ही कह रहे, होर की कहे? होर की कहे? वो रोज गुरबाणी की कहती है, वो अन्ना नहीं तो होर की ने, जिहड़े ध्यान नहीं दिंदे। होर की कहे? जे वो ना कहे कुछ फिर सारे डुब जाणगे, फिर डुबे ही रह जाणगे। वो कहंदा जगाउण वास्ते अंधे कह रहे भी जागो, अन्ने हो तुसीं, अन्ने हो के ना बैठो इत्थे, अन्ने हो के ना रहो, अंदरली अख खोल के गुरबाणी सुनो, इनू समझो। वो तो तां कह रहे हैं ये डुबे ये बज जाण। गुरुद्वारे आगे चल के शरधा भी हैगी है, आउंदे भी तड़के ते ने, बहिंदे ने सुनते ने, आप सुन के आप ही देख लो। इन्हां दे आसरे ना रहो। ये जिहड़े हुंदे ने पुजारी, ये नहीं सीधी गल दसदे हुंदे, उन्हां दा नुकसान हुंदा पुजारियां दा दस के। पुजारियां ने अपने पैर ते कुहाड़ा मारना थोड़ी ठीक गल दस के। पुजारी दा वो गल दसदे हुंदे ने जी च उन्हां दा फायदा होवे। पुजारी वो गल कदे भी नहीं दसदा जी च संगत का फायदा होवे। पुजारी वो गल दसूगा उस तरीके नाल दसू जी पुजारी का फायदा होवे। पुजारी का फायदा तो चढ़ावे नाल होगा, वो जिहा प्लान दसूगा। वो तो यह कहूगा आपां इसकी गुरपुरब मनाउणा बड़ा धूमधाम नाल मनाउणा, पैसे इकट्ठे करो, वो करो, वो करो, बहुत इकट्ठ करना, कि जिन्ना इकट्ठ हो उन्ना चढ़ावा ज़्यादा हो। वो तो यह जिहा प्लान दसूगा। आप 300 साल मनाउणा, आप 500 साल, वो तो पुजारी का यह जिहा कोई दसदे हुंदे ने।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ, ਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨੇ ਚੌੜੇ ਮੂਹਰੇ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਲ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ। ਕੋਟ ਸੈਨ, ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਸੰਗ ਸੋਭ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਕ ਤੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੱਕ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। ਜੱਕ ਤੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਧ ਜਿਸਾ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜਿਓ। ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਧ ਜੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭਾ, ਉਹ ਆਹੀ ਜਸ਼ੋਧ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹੀ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸ਼ੋਧ, ਜਸ਼ੋਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਸ਼ੋਧ ਉਹੀ ਆ ਆਪੇ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਸ਼ੋਧਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ। ਦਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਚੌਲ, ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ। ਜਦ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਦਹੀਂ ਚੌਲ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਦਹੀਂ ਆਹੀ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੋਟ ਸੈਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੋਟ ਸੈਨ, ਕੋਟ ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਬਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਸ਼ੋਧ ਮਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ੋਦਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਟ ਪਾੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਟ ਕੀ ਪਾੜੀ ਹੈ? ਜਸ਼ੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਪੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਸੋਧ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਢੱਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਸ। ਹਰ ਜਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਸ। ਹਰ ਜਸ, ਹਰ ਜਸ। ਇਹ ਹਰ ਜਸ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਧ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ, ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਧ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਧ ਮੱਥੇ ਸਿਆਣ। ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਘਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਧ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਿੜਕਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ,
ਪੁੰਚੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੜਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਖਾਊਗਾ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੜਕੂਗਾ, ਜੇ ਦਹੀਂ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੜਕੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ। ਭਾਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਤ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਭਾਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ? ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਹੀਂ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਚੌਲ ਪਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਹੈ। ਭਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਤ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਤ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਭਾਤ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਹੀ ਭਾਤ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਕੱਲਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਔਰ ਮੱਖਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਐ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦਾ, ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਦੇਖ ਹੀ ਰੂਪ ਅਤੀ ਅਨੂਪ। ਦੇਖ ਹੀ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ। ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬੁੱਧ ਖਿਲਾਊਗੀ ਦਹੀਂ ਭਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰੂਪ ਅਤੀ ਅਨੂਪ। ਦੇਖ ਜਦ ਜਿਉਂ ਰੂਪ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੋਜ਼ ਸਮਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ। ਅਤ ਅਨੂਪ, ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਅਤੀ ਅਨੂਪ, ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ। ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼, ਰੂਪ ਸਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਰਦਾ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ। ਹਾਂ, ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਮਗ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮਹਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਮਹਾਮਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਸਤਾ। ਐਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਐਡਾ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਖੁੱਲਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਧੁਰਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਗਏ GT ਰੋਡ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਹਾਮਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਝਣਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਝਣਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਣਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਉਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਸਿਮਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਕਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਦਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਜਹਾਨ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬਦਲਿਆ, ਜਦ ਮਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਣਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਅਕਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਣਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ, ਝਣਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਨ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਕਿਸ ਘੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ, ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਧਰਤ ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਾਲੇ ਕਲ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਬਰ, ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੱਗੂਗਾ ਸਬਰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ, ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਕੰਮ। ਜਿੰਨਾ ਪਈਆ ਘੁੰਮੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਬਰ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਪਈਏ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਛੇਤੀ ਘੁੰਮੂ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਰੇਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਰੇਲ ਤਾਂ ਪਈਆ ਜੇ ਚੱਲੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਈਆ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਲਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋ ਹੋਣ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਬਈ। ਕਲਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਕਲਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਲਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲੇ ਲਿਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਂਗਲੀ ਕਲਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਹਾਕਮ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਗਲੀ ਕਲਮ ਹੋ ਗਈ ਮੂਹਰੇ। ਕਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਹੱਥ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਚੱਲਣੀ, ਕਲਮ ਚੱਲਣੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਬਦਲਣਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਬਰ ਨਾਲੇ। ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਊ ਕੋਈ? ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਸੜ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਰੇਗਾ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਤੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਛੂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਮੂਹਰੇ ਲੰਘੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸਬਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਬਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੂਗੀ। ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸਬਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਬੇਸਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬੇਸਬਰੀ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਅਕਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅਕਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਹੁਣ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਦੂਗਾ? ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਸਬਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਬੇਸਬਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਬਸ ਕੱਲ ਇਹ ਹੈ ਈਸ ਬੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਰਤੇ ਹੀ ਧਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਸੁਣੂ ਆਪੇ ਸੁਣ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾੜਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸੰਤ ਜੀ ਆਖੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾੜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਰਪਾ ਦਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਾੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਆ ਬਣ ਜਾ ਸੋਨਾ, ਬਣ ਜਾ ਸੋਨਾ, ਬਣ ਜਾ ਸੋਨਾ, ਬਣ ਜਾ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੋਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਧਰੂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਧਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰੂ ਜਾਨੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਊਏ। ਲਾਈਨ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ। ਸਤ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਚ ਕਹਿ ਲੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸਤਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਤੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੈਂ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਵਾਈ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ? ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਕਰੂ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਵਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਕਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਜਨਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਮ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਗਰਭ 'ਚ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੂਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ। ਉਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਧਾਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪਿਆ, DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਧਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਲੈ ਆਊ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਨਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਈ ਮੂਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਆਹ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਐਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਵਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਵਰ ਕੋ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਖੱਟਣ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਨਿਰੀਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹੂਗਾ, ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿਛਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ शुद्ध और बुद्ध, शुद्ध सोझी और बुद्ध दो ही निराकार चीज़ां ने। ਜਿਹੜਾ बुद्ध प्राप्त नहीं कर रहा, सोझी प्राप्त नहीं कर रहा, वो माया प्राप्त कर रहा या दुनियावी इज्जत प्राप्त कर रहा, वो दबाड़ा कढ़ रहा अपना। जे शुद्ध बुद्ध की कमाई कर रहा है वो तो कुछ खट रहा है। शुद्ध बुद्ध ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ
ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈ ਫੂਕ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੀ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੱਦ ਕੇ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੰਤ ਬਣੇ ਦੇ, ਆਪ ਇਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਿਆ? ਜਿੱਦਣ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ। ਗਾਹਾਂ 'ਚੌ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਔਰ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਹੋ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਵਿਗਿਆਨ, 4 ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਾਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਵੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਆਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ। ਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਹੈ। ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪਰਮ ਧਾਮ 'ਚ। ਆ ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮ ਧਾਮ। ਆਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਧਾਮ? ਇਹਨੂੰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਡੁਬਾਉਣਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਹਿੱਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਹਰਨਾਕ ਸ਼ਾਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਹਿੱਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਥਿਰ ਹੈ ਹੀ। ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਥਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਿੱਤ ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ। ਭਗਤ ਹਿੱਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਭਗਤ ਹਿੱਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਜਦ ਭਗਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਗਾਹਾਂ, ਤਾਂ ਥਿਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਊਗਾ।
ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਹਿੱਤ। ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਭੇਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਿਆ? ਜਦ ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਿਆ? ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਹਿੱਤ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਧੋਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਗਣੇ ਤੇ ਆਗਣੇ ਨੇ, ਔਗਣੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਔਗਣ ਛੱਡਣੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ, ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਦਾ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਲੀਨਤਾ 'ਚ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਮਨ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਰ ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਹਿੱਤ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੇਖ ਕੀ ਧਰਿਆ? ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਭੇਖ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ। ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਾਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲਾਤੀ। ਮਸਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ, ਖੁਰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਾਤੀ ਉਹਦੀ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ੰਖ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਰੋਰ ਸ਼ੰਖ ਮਜੂਰ। ਸ਼ੰਖ ਮਨ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ। ਚੱਕਰ ਦੂਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗਦਾ, ਚੌਥਾ ਪਦਮ। ਪਦਮ ਹੋਏ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਨ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏ। गदा की है? गदा गरीबी है, निमरता है। चक्कर जो बोल रहे हैं
ਜੋ ਮੂਕਾ ਕਿਹਾ ਬਾਉ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ। ਸ਼ੰਖ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਕੰਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਕੀਤਾ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਮਨੇ। ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਿਹਾ ਬਾਓ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਏ ਤੱਕ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੰਖ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਕਰ ਹਵਾ ਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਦਮ ਕਿਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਤੈਸਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਗੰਧਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੰਧਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ। ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛਦਮ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਹੀ ਮਿਟਾਤੀ। ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛਦਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਮਿਟਾਤੀ, ਪਰ ਦੂਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਾਤੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਤਮ। ਆਪ ਕੀਓ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਛਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਦਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਏ ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛਦਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪੇ ਛਦਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ, ਬਸ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਅਪਰਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਮਝ ਲੂਗਾ। ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ।
ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੀ ਜੀਓ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਬੜੂਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ वाला है, साच है, इस वक्त भी साच है, इस वक्त भी है। जब साच लगे लफ्ज तो प्रेजेंट टेंस का लगे हुआ, जो सत होंगे वो ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लगता। जब लगता ना सच, इधर फिर आद सच लगता, सत ना आद नहीं लगता। आद सच, फिर जुगाद सच लग्या, नाल होर को लग्या, है भी सच वो लग्या। ये सारियां फॉर्मां लगदियां ने सच नाल। सच प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट दे विच सच है, आद नाल तां लग्या, ये सच उदों भी सी, उत्थे शुरू हुई है। जुगाद सच, हुण भी सच, या है भी सच है जिथे, असल च है भी सच, असल सच है। नानक होसी भी सच है, भी सच इस वक्त ਉਹਦਾ ਨਾਮ सच है। आद विच इस यही सच आद विच सी, यही सच जुगाद विच सी। सत हमेशा रहने वाला ही होंदा, सत दे नाल आ जुगाद नहीं लगण दी लोड़। सत साच स੍ਰੀ सत नाल आ जुगाद लगण दी लोड़ नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं लोड़ लगण दी, सच न लगन की लोड़। सच सत साच स੍ਰੀ निवास, सत ही साच है, जिन्हों असीं हुण सच कहा उन्होंने है सत कहा होया सी। स੍ਰੀ निवास आ जिहड़ी गुरमत है, इहदे विच उहदा निवास है। स੍ਰੀ है जिहड़ी, हाँ जिहड़ी तुरकी बाणी है, तुरकी बाणी है जिहड़ी, उहदे विच ओह आया होया बाणी। ओहो पुरख में नार, नार में पुरखा, वो पुरखा जिहड़ा नार दे विच है, बाणी च है, बाणी चो पुरख है। स੍ਰੀ निवास, स੍ਰੀ दे विच निवास है तेरा। आदि पुरख सदा, नार में पुरख है, आदि पुरख है ना। आदि पुरख सदा, स੍ਰੀ की है, स੍ਰੀ तुरकी बाणी, स੍ਰੀ विच ओहदा निवास है, समझे? ओहदा नारी विच पुरख दा निवास है। ये सच जिहड़ा ये गुरमत चो पैदा होना, गुरमत स्त्रीलिंग लफ्ज़ है, सच पुलिंग लफ्ज़ है। सच मिलना कित्थों है? अज सच गुरबाणी चो, गुरमत चो। गुरबाणी स्त्रीलिंग है, गुरमत चो मत भी स्त्रीलिंग है। ये नार दे विचों पुरख है पैदा होना। हुण सच नार में पुरखा, आदि पुरख ये सदा, कित्थों आई है? बाणी कित्थों आई है? बाणी सच चो आई है, पुरख चो आई है। पुरख ने ये पैदा की है, इन्हें पुरख इत्थे दिखाउणा तुहानूं। पुरख दा दर्शन इन्हें कराउणा, पुरख ने यह प्रगट की है, ये पुरख नूं प्रगट करदी है संसार च ही प्रगट करूगी। हाँ जी, स੍ਰੀ निवास आदि पुरख सदा तू ही, आदि पुरख सदा तू ही, वाहिगुरू वाहिगुरू सदा ही आदि पुरख है तू। वाहिगुरू 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 वाहि जीओ। ये तेरी वडियाई है सारी, किसी व्यक्ति की वडियाई नहीं। क्यों कहा है? इन्हों ने विष्णु की वडियाई करती, गदा पद्म ते आके करती ना करती, तो यदा की फायदा होया पिछे लिखे दा? आदिपुरख विष्णु आदिपुरख है, विष्णु की वडियाई किवें करती? गदा पद्म विष्णु किवें जोड़ता इत्थे लिया के? इन्होंने कोई परवाह नहीं की। असल च विष्णु नूं बिल्कुल कंडेम करके कट के, विष्णु डुप्लीकेट है सारा इन्हों का बनाया होया, कोई गल ही नहीं विष्णु की है। सत साच स੍ਰੀ निवास नाल ही जुड़ी हुई गल है, आदि पुरख नाल जुड़ी हुई गल है। गदा पद्म शंख चक्कर, शंख चक्कर गदा पद्म है जिहड़ा, ये आदि पुरख दी शक्ल है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾੜ ਪਾੜਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਭ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਰ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਤ ਬਸਨ, ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਪੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਤਾ ਹੂ ਰਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਰਾਰਾ ਉਡਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਡਕੈਤ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਠੀਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੇਜਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਘਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਿੱਚੇ ਵਸਦਾ ਉਹ। ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਤ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਏਕਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਸਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅੰਦਰ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਜਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹਾਲੋ ਓਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਸਨ, ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ, ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਕੁੰਦ ਦਸਨ। ਕੁੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਦ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਲੋੜ ਜਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਹੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਨ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ। ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਵਿਵੇਕ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਔਰ ਬੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠਮਾਲ, ਕੰਠਮਾਲ, ਕੰਠਮਾਲ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਈ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਲਾਦ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਸੀਸ, ਮੁਕਟ ਸੀਸ। ਸੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਨਾ, ਮੁਕਤ ਸੀਸ। ਸੀਸ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ। ਮੁਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਕਤ ਮਨ ਮੁਕਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰੂ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੀ ਜਿਉ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੋਊਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਊ। ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੂਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਕੰਚਨ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੀ ਜਿਉ। ਮੁਕਤ ਸੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ। ਸੀਸ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਮੁਕਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਤਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਥੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜਿਉ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜਿਉ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜਿਉ। ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੜਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ, ਮੋਰ ਮੁਰਗਾ ਰਾਤ ਕੇ ਲਾੜ ਧਰ। ਹਾਂ, ਮੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੜਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਖੰਭ ਉੱਗਿਆ ਏ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੜਦਾ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਰਦੇ। ਬੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਚੋ ਡੂਬੂਏ ਬੱਗ ਬੱਪੜੇ ਸਤਾਰੂ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਹੰਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਅਰ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੰਖ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੜਦਾ ਉੱਪਰ। ਆਧਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੌਣ ਉਡੂਗਾ? ਆਧਾਰੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੜ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਦਮੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੜੇ, ਉਹ ਉੜਦਾ। ਬਣਾਉਟੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਉੜਨਾ ਚਾਹੇ ਉੜ ਸਕਦਾ। ਖੰਭ ਬਗੰਦਰੇ ਜੇਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਦੌੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਖੰਭ ਬਗੰਦਰੇ ਜੇਲਾਂ, ਬਗੰਦਲੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੋਰ ਪੰਖ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੰਭ। ਜਦ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉੱਡੂ ਕਿਵੇਂ? ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੂਗਾ? ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜਿਉ, ਚਾਹੇ ਜਿਉ। ਮੋਰ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਸੀਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੋਰ ਮੋਰ ਮੰਗ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ ਉਹ ਮੰਗਦਾ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਛਾਹੇ ਜੀਓ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਮਾਤਾ ਹੀ ਮੱਤੇ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਮਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਤ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ। ਧਰਮ ਅੰਗ ਰੱਖ ਅਗਮ। ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਧਰਮ ਅੰਗ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਮਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ। ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ? ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉੱਲਾ ਸਾਰਾ ਪਤੰਗ ਪਿਆ ਉੜੇ, ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਨ ਦੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਜੂ। ਡੋਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉੜਦਾ ਉੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡੋਰ ਛੱਡੂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੜੂ, ਵੱਧ ਛੱਡੇ ਘੱਟ ਛੱਡੇ। ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਧਰਮ ਅੰਗ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਅਲਖ ਅਗਮ
ਧਰਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਧਰਮ ਤਾਂ ਆਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਇਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਅਧਰਮ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਅਗਮ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੇੜ ਰਸ ਐਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸਮੈਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰ ਕੋਹੜਾ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਪੈਰ ਕੋਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲਟਾ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਖ ਅਗਮ, ਅਲੱਖ ਅਗੰਮ, ਅਲੱਖ ਹੈ ਅਗੰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮੰਗ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਅਗੰਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਵਜ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਖ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਅਲੱਖ ਅਗੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ, ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੀਏਗਾ। ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਆਪ ਬੜਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਨਹਿਰ 'ਚ। ਕभी ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਰ? ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਤੇ। ਇਹਨੇ ਪੰਗਾ ਆਪ ਲਿਆ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰ? ਇੱਥੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪੰਗਾ। ਫਿਰ ਐਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਪੰਗਾ। ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੌ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਿਆ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਗਾ ਆਪੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਏ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਏ ਨੇ, ਪੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਤਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ। ਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਨ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਾ ਸਮਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਥਨ ਅਕਥ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ, ਸਾਹਨ ਕੈ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ। ਜਦ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਸੁਤਾ ਸਿੱਧੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਲ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨ ਕੈ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਪ ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਦਾ, ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਦਾ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ
ਕੇ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਦੂਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਨ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਦਾ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਹੀ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ।